جب بھی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال اور اس کا دن منایا جاتا ہے۔ شریعت اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت اسلام میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس اعتبار سے کہ یہ کوئی تہوار ہے یا اس تہوار کو منانا چاہیے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو دن نئے سال کے شروع میں منایا جاتا ہے، یہ کفار، یہود و نصارہ اور دیگر اقوام کا طرز ہے کہ وہ اگلے سال کے پہلے دن کو بطور تہوار کے مناتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بطور تہوار کے 2 عیدیں ہیں اور جمعہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ کسی دن کو بطور تہوار کے منایا جانا اس حیثیت سے اس کی کوئی اصل اور بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس نئے سال میں ابتدا ہی گناہ سے ہوتی ہے۔ میں کراچی کافی عرصہ رہا ہوں تو ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی۔ سال کا آخری دن تھا اور 12 بجنے سے رات کے 12 بجنے سے کوئی 10-5 منٹ کم تھے، یعنی 12 بجنے والے تھے رات کے۔ تو ایک دوست نے مجھے بتایا، کہتا کہ دیکھنا ٹھیک 5 منٹ کے بعد جب 12 بجیں گے تو آپ عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنیں گے۔ تو اس سے پہلے میں نے کبھی غور نہ کیا تھا، تو جو ہی پورے 12 بجے تو 12 بجے کے بعد دیکھا گیا کہ ارد گرد سے ہر طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی، گولیوں کی آوازیں، فائرنگ کی آوازیں، نعروں کی آوازیں، شور کی آوازیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سننے میں آ رہی تھی۔ تو دوستوں نے بتایا کہ یہاں کراچی میں خاص طور پہ ایسا رواج ہے کہ لوگ اپنے گنے گولیوں سے فل کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور انگلیاں جو ہیں وہ جہاں کیا اسے بولتے ہیں بٹن، وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور 12 بجے کا انتظار ہوتا ہے۔ اب گن لوڈ کی ہوئی ہے، پسٹل لوڈ کیا ہوا ہے، ہاں جی، اور انگلی رکھی ہوئی ہے ٹریگر میں بٹن پر جو ہے۔ اب جو ہی 12 بجتے ہیں تو تر 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 شروع ہو جاتی ہے۔ کیا جی نئے سال کا یہ آغاز گولیوں سے ہو رہا ہے۔ گویا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح کی زندگی پہلے گزاری ہے، اسی طرح کی واحیات زندگی ہم نے آئندہ گزارنی ہے۔ حالانکہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں روپے کا اسلحہ اس موقع پر چلایا جاتا ہے، اور وہی لاکھوں روپے اگر اپنے معاشرے کے کمزور افراد کو دیں تو وہ کمزور افراد اپنی غربت کو کسی درجے میں ختم کر سکتے ہیں اور کسی درجے میں ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور یہ پیسہ صحیح معنوں میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور میں کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس رات جس طرح کے واحیات کاموں کا ظہور ہوتا ہے اور دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں، یہ بڑے عجیب اور غریب قسم کے ہیں۔ تو ایک تو یہی نہیں کہ اس رات کے اندر
सारे इर्द गिर्द के माहौल को गोलियों से मुतासर करके नई आवाजें गोलियों की पैदा की जाती हैं और समा पैदा की जाता है। यही नहीं बल्कि इसके अलावा शराब का इस्तेमाल होता है और नौजवान लड़के शराब पीकर इधर उधर नशे की हालत में घूम रहे होते हैं और नशे की हालत के अंदर अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा देते हैं या जो है किसी इंसान के साथ उनकी टक्कर हो जाती है, कभी किसी मुसलमान को कुचल देते हैं, कभी जो है और अजीबोगरीब किस्म के हादसा पेश आते हैं। शराब पी हुई है, नए साल के नशे में नशे के अंदर टुन होकर वो लोग बस औकात अपनी बीवी को मारने लगते हैं, उनकी पिटाई करने लगते हैं और बस औकात और अजीबोगरीब किस्म के काम करने लगते हैं। तो ये नए साल का गोया पैगाम इस अंदाज से दुनिया को दी जाता है कि हम बेहुदा कामों में अपनी जिंदगी पहले भी गुजार चुके हैं और अब भी अपनी जिंदगी बेहुदा कामों के अंदर गुजारेंगे। ये बहुत ही एक अजीब और गरीब बात है, काबिल इस्लाह है। तो इस्लाम के अंदर ये हैप्पी न्यू ईयर, इसके त्यौहार की कोई हैसियत नहीं और इसको इस अंदाज से मनाना कि इसके अंदर वो सारे काम हो रहे हैं जो कि शरीयत के अंदर नाजायज हैं, तो और ज्यादा इसकी कबाहत बढ़ जाती है कि जो ही रात को 12 बजे फायरिंग करने लगे नए साल की खुशी के अंदर, जो ही रात के 12 बजे नए साल का पहला दिन आया तो नशा करके गलियों कूचों बाजारों के अंदर नशे की हालत में घूम रहे हैं और अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा रहे हैं, किसी इंसान को कुचल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये काम हरगिज शरीयत के अंदर ठीक नहीं है और इस तरीके से नए साल का इस्तकबाल करना इसकी कोई शरई बुनियाद नहीं, बल्कि इस तरह के काम शरन आम दिनों में नाजायज है, इस मौका पर भी नाजायज होंगे। देखिए, हम समझते हैं कि कोई खुशी का मौका है, खुशी के मौके पर भी हम अपनी मर्जी खुद करें, कोई गमी का मौका है तो इस मौके पर भी हम अपनी मर्जी खुद करें। शरीयत में ऐसा नहीं है। खुशी का मौका है, शरीयत ने खुशी मनाने का तरीका भी बताया है। अगर गमी है तो गमी के मामलात को निपटाने का तरीका भी बताया है। अपनी तरफ से खुशी के अंदाज घाड़ लेना और अपनी तरफ से गमी के तरीके घाड़ लेना, ये शरीयत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ऐसा बंदा अगर मुसलमान अपने आप को कहलाता है और ऐसे काम करता है तो और ज्यादा फजूल बात है। मुसलमान की शान नहीं है कैसे काम करे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। देखो, मिसाली मुसलमान तो वो है, अच्छा मुसलमान तो वो है और काबिले एहतराम मुसलमान तो वो है कि दूसरे मुसलमान जिसकी जुबान जिसके हाथ से महफूज रहे। तो ये हैप्पी न्यू ईयर के नाम से साल की इब्तिदा के अंदर पहले दिन में पहली रात में जो काम किए जाते हैं, ये हरगिज मुसलमान का सेवन है। इससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे इंसानों को जो है वो तकलीफ पहुंचती है और इसके अंदर जो फजूल काम किए जाते हैं, माल ज़ाया किया जाता है, शरीयत के अंदर इसकी निहायत सख्त ममानात है।